ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎల్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? కృష్ణ చదువుతావా? వస్తే Case number 72. One boy, 18 years, was brought to our Elur dispensary with the following complaints. History: no particular disturbance in health, except delayed talking. Present complaints: since 1 year, scabies on both feet, gray hair since 4 years, frequent attacks of cold, lasting for 2 or 3 days, occasional watery diarrhea, staggering gait, poor memory, mentally dull, always preferred loneliness, did not mingle with friends, but physically overactive, fidgety, could not stay at one place steadily. While walking or running, used to dash at a wall or a door and prone to frequent injuries. Delayed healing of wounds, comprehension poor, cross and obstinate. If punished, he broke into tears, continuous weeping till his wants were fulfilled. Sometimes he was absent-minded, had craving for sweets, cervical lymph glands swollen, sudden and jerky movements in the body, used to develop friendship either with younger ones or elder people, but not with his age group. Mother was weak and prone to anemia. Father was suffering from skin disease. Previously, sulfur 30, 2 doses, and graphitis 200, 1 dose were used. I started the case on 12th August 82 with Zincamet 200, 1 dose and placebo for 1 month. Slightly better, continued placebo. On 11th September 82, mother reported that he was free from frequent colds, gray hair started turning to black color. Tendency to frequent injuries was better. Obstinacy better, and skin eruptions on feet were aggravated. Continued placebo till 13th November 82. On 13th November 82, again, there was an attack of cold and cough. Repeated Zincamet 200 with alfalfa dilidose. Better. Continued alfalfa till 12th August 83. Again, frequent cold started. Fidgety was also more. Irritability increased. Repeated the drug, but no change. On 9th April 83, mother reported that he grew naughty. Whatever work the mother objected him, he did with aggressive spirit. Profuse saliva in the mouth. I gave him Zincamet 1M, 1 dose and placebo for 1 month. Better. Much of hair turned black. Irritability better. Comprehension and memory improved. Staggering gait and fidgety better. Skin disease was also better, but continued. Again, placebo for 8 weeks. Skin disease continued. Other symptoms completely better. Again, placebo on 9th July 83. Still, he should be in our treatment for few more months. First, the mental condition was cured and physical symptoms aggravated. It takes some more time for physicals to be eradicated completely. వాస్తవండి, ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 18 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్ గా 7th పాయింట్ లో చూస్తే
mentally ill, always preferred loneliness, did not mingle with friends, but physically overactive. Physically could not stay at one place steadily. While walking or running, used to dash or wall or door and prone to frequent injuries. మెయిన్ గా ఈ జింకమెట్ తో బుజ్జి మాస్టర్ గారు కేసు స్టార్ట్ చేశారండి. ఆ అబ్బాయికి ఉన్న ఈ ఫిజిడిటీ, ఈ స్టడీగా ఉండలేకపోవటము, అలాగే ఇక్కడ ఈ సడన్ అండ్ జర్కీ మూమెంట్స్ ఇన్ ద బాడీ 10th పాయింట్ లో ఉందండి. అలాగే ఈ మెయిన్ పాయింట్స్ తీసుకొని ఈ అబ్బాయికి హ్యాడ్ ఇంకొక పాయింట్, ఈ నడిచేటప్పుడు కూడా స్థిరంగా నడవలేకపోవడం కూడా ఉందండి. ఆ పాయింట్స్ మెయిన్ బేస్ చేసుకుని ఈ అబ్బాయికి జింకమెట్ ఇచ్చారు. కొంచెం బెటర్ అయింది. తర్వాత మెయిన్ గా ఈ సమ్ టైమ్స్ ఆబ్సెంట్ మైండెడ్, పూర్ కాంప్రహెన్షన్, ఈవెన్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్ అతను క్లియర్ గా జింకమెట్ ఇండికేట్ అవుతుంది. దాన్ని బట్టి జింకమెట్ తో కేసు స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిందన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇరిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ ఇంకొక డోస్ కూడా జింకమెట్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఇంకా బెటర్మెంట్ లేదు. తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఈ వాళ్ళ అమ్మ ఏది చేయొద్దంటే అది ఇంకా అగ్రెసివ్ గా చేయడం అదంతా ఇంకా పెరిగేసరికి జింకమెట్ 1 డోసులు ఇచ్చారండి. అప్పుడు అతనికి కొంచెం వైట్ ఏరియా ఉందని కూడా కంప్లైంట్ చేశారు. అతనికి ఈ మెంటల్లీ బెటర్ అయ్యి ఫిజికల్ గా స్కిన్ కంప్లైంట్ అనేది అగ్రవేట్ అయిందని చెప్పారు. సో జింకమెట్ 1 వేసాక హెయిర్ కూడా బ్లాక్ అయ్యి ఇరిటబిలిటీ, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ మెమొరీ అన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి, స్టాగరింగ్ గైట్ కూడా, ఫిజిడిటీ అన్ని బెటర్ అయ్యాయి. ఇంకా బెటర్, కొంచెం బెటర్, స్కిన్ డిసీజ్ వాజ్ ఆల్సో బెటర్ బట్ కంటిన్యూడ్, బెటర్ అయింది ఇంకా ఉంది అని చెప్పారు. ఇంకొన్ని రోజులు కనుక మనం బెటర్ గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అది స్కిన్ డిసీజ్ కూడా పూర్తిగా క్యూర్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారండి. వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ అండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని కానీ ఇంకా వేరే విషయాలు బేస్ చేసుకుని కానీ గ్రఫైటిస్, సల్ఫర్ ఇచ్చినా కూడా మేషారు దీనిలో ఆలోచించేది మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మెయిన్. అగ్రవేషన్ గా ఉండటం, ఫిజికల్ గా ఓవర్ యాక్టివ్ గా ఉండటం. ఆ ఓవర్ యాక్టివ్నెస్ అనేది కూడా ఎలా ఉంటుందంటే జింకమెట్ లో వాళ్ళకి పెక్యులర్ గా కనిపించేస్తుంటాడు ఆ ఓవర్ యాక్షన్. తర్వాత జర్క్స్, ఓ చోట నుంచి ఇంకో చోటకి స్పీడ్ గా వెళ్ళటం, అలాగే ఏదైనా కొట్టుకోవడం, పడిపోవడం అనేది కూడా క్లియర్ గా జింకమెట్ అనే మందులో ఉందండి. అలాగా జింకమెట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు అతనికి కొన్న ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ముఖ్యంగా స్కిన్ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం కానీ అగ్రవేషన్ అయ్యే అవకాశాలు కానీ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. దాని గురించి ఏం మాట్లాడద్దు, దానికి ఏం చేయొద్దు అంటారు మేషారు ఇప్పుడు. అలాగే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే బేస్ చేసుకుని మేషారు జింకమెట్ అనే మందుతో ఈ బాయ్కి క్లియర్ చేశారండి. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో క్లియర్ గా జింకమెట్ తాలూకు సిమ్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. జర్కింగ్, పడిపోవడం ఇవన్నీ చాలా ప్రామినెంట్ గా జరిగిన జింకమెట్ తాలూకు ఉన్నాయి. కాబట్టి జింకమెట్ 200 తో స్టార్ట్ చేస్తూ దాన్ని అలాగా మెయింటైన్ చేస్తూ జింకమెట్ 1 వరకు వెళ్ళారు. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా బాగా క్యూర్ అవడం మొదలెట్టాయి. ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేషన్ అయినా సరే ఆ విధంగా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ జింకమెట్ తో కేసుని క్లియర్ చేశారు. వాసుదేవ. రమేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ 18 years బాయ్ కేసులో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కొంత మెంటల్లీ అన్డెవలప్డ్, అంటే పూర్తిగా కాదు, కొంత మెంటల్ డెవలప్మెంట్ లో తేడా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అది ఫస్ట్ పాయింట్ లో డిలేడ్ టాకింగ్ అని ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని చోట్ల చూస్తే అతను కుడ్ నాట్ స్టే అట్ వన్ ప్లేస్ స్టడీలీ. అంటే ఈ మెంటల్ అన్డెవలప్మెంట్ చాలా డ్రగ్స్ ఉన్నా కూడా ఓన్లీ జింకమెట్ బుజ్జి గారు ఎందుకు ఇచ్చారు దానికి ఈ కేసులో కొన్ని ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి కుడ్ నాట్ స్టే అట్ వన్ ప్లేస్ స్టడీలీ, అంటే ఫిడ్జెటీ ఆఫ్ లెగ్స్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత నడిచేటప్పుడు స్టాగరింగ్ గైట్, వాకింగ్ ఆర్ రన్నింగ్ యూజ్ టు డాష్ ఏ వాల్ అని ఒకటి ఉన్నది. దాంతోపాటు కాంప్రహెన్షన్ పూర్ అని ఉన్నది, క్రాస్ అండ్ ఆబ్స్టినేట్.
ఇఫ్ పనిష్డ్ హీ బ్రోక్ ఇంటూ టీయర్స్, ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మెంటల్లీ అన్డెవలప్మెంట్, కొంత చైల్డిష్ నేచర్ ఉన్నదంటానికి 11th పాయింట్ లో యూజ్ ఇట్ టు డెవలప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎయిదర్ విత్ యంగర్ వన్స్ ఆర్ ఎల్డర్ పీపుల్ బట్ నాట్ విత్ హిజ్ ఏజ్ గ్రూప్ అని ఒకటి ఉన్నది. వీటన్నిటిని బట్టి చూస్తే అతనికి ఇంకా కొంత డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మైండ్ లో కొంత గ్రోత్ లేనట్టుగా కనిపిస్తున్నది. అందువల్ల అదర్ డ్రగ్స్ ఇలాంటి వాటికి చాలా ఉన్నా కూడా పర్టికులర్ గా జింకమెట్ ఇండికేట్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ లో ఈ కుడ్ నాట్ స్టే ఎట్ వన్ ప్లేస్, క్రేవింగ్ ఫర్ స్వీట్స్, సడన్ అండ్ జర్కీ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ది బాడీ, ఇట్లాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ని ప్రామినెంట్ గా తీసుకొని డిలేడ్ హీలింగ్ ఆఫ్ వూండ్స్ ఇలాంటి తీసుకొని బుజ్జి గారు జింకమెట్ 200 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి జింకమెట్ 1M వరకు పోయారు. ఇది జింకమెట్ కి సంబంధించిన ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కేసు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఇక్కడ మీరు చెప్పిన పాయింట్సే కాదు, ఇక్కడ నేను కొంచెం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాము జింకమెట్ అగారికస్ అనేది బుజ్జి గారు, నేను బుజ్జి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు చెప్పిన పాయింట్స్ నేను నోట్ చేసుకున్న దాంట్లో నుంచి చెప్తున్నాను. జింకమెట్ వాడు ఏంటంటే పిచ్చి అల్లరి ఉంటుంది, కానీ వైలెన్స్ ఉండదట. ఫిడ్జిటీ ఉంటుంది, ఇంకా ఫిడ్జిటీ రెస్ట్లెస్నెస్ ఎక్కువ, లెగ్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందిట. గ్రాస్పింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. నేను చెప్పేది జింకమెట్ గురించి. బుజ్జి గారు ఒకసారి చెప్పారు, ఒక కేసు చిన్నపిల్లవాడు అప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టిన 2 months అనుకుంటా, ఏదో మందులు వేసాం తగ్గలేదు. ఏంటి వీడు, ఇంకా ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, ఇంటికి ఎవరన్నా చుట్టాలు వచ్చినా వాడు ఇంకా రెచ్చిపోయి పరిగెడుతూ ఉంటాడు, అరుస్తూ పరిగెడుతూ, ఇంకా ఎక్కువ యాక్టివ్ అయిపోతాడని చెప్పారు. హైపర్ యాక్టివ్ చిల్డ్రన్, అగారికస్ జింకమెట్ ఇద్దరు హైపర్ యాక్టివ్. అప్పుడు బుజ్జి గారిని అడిగిన క్వశ్చన్, వాడు జింకలా పరిగెడుతున్నాడా అని అడిగారు. జింకలా పరిగెడుతున్నాడు అన్నారు. అంటే జింకమెట్ అయితే అన్నారు. అంటే మనకి అది మైండ్ లో ఉండిపోయేలాగా అనమాట. ఇంకా బుజ్జి గారు చెప్పింది జింకమెట్ గురించి ఏంటంటే, వీడు బెరట కార్పికి దగ్గరలో ఉంటాడట. అంటే కాంప్రహెన్షన్ అండ్ మెమరీ ఈ రెండింటిలో బెరట కార్పికి దగ్గరగా ఉంటాడు, అంటే పూర్తిగా అలా ఉండడు. కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్రహెన్షన్ డల్, మెమరీ డల్. ఇంకా మనం ఏదైనా క్వశ్చన్ వేస్తే అది రిపీట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్తాడట. హీ రిపీట్స్ క్వశ్చన్ బిఫోర్ ఆన్సరింగ్. నీ పేరేంటి అంటే నా పేరా అని వాడు ఆన్సర్ చెప్తాడని చెప్పారు. ఇంకా ఏంటంటే సప్రెషన్ ఇరప్షన్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ లో జింకమెట్ పనిచేస్తుంది బాగా అని చెప్పారు. ఇవి జింకమెట్ గురించి చెప్పారు. అగారికస్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పారంటే, ఇద్దరు హైపర్ యాక్టివే, కానీ వీడేమో పిచ్చలు చేస్తాడు జింకమెట్ వాడు. వాడేమో ఓవర్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, అనవసరంగా నవ్వడం ఇలా. ఫిడ్జిటీ వీడికి ఉంటుంది, వాడికి ఉంటుంది, కాకపోతే ఊరికే పడిపోతూ ఉంటాడట. కానీ వీడు చాలా షార్ప్ గా ఉంటాడట, మైండ్ అడగకుండానే టక్కున సమాధానం చెప్పేస్తాడట. వీళ్ళకి ఎక్కువ అగారికస్ వాళ్ళకి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు వాతావరణం మారినప్పుడు కోల్డ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటాయని చెప్పారు. ఈ బుజ్జి గారు చెప్పిన అగారికస్ బేస్ చేసుకుని నేను 2-3 వేస్తే వెంటనే తగ్గింది. అంటే వాళ్ళు చాలా నార్మల్ చైల్డ్ అయిపోయారు. అంటే వాళ్ళకి ఒక పిల్లవాడైతే రండి, వాడు చదివేది యూకేజీయో ఫస్ట్ క్లాస్, కానీ వాడికి ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారు. వాడికి ఇంగ్లీష్ ఎలా వచ్చిందండి అన్నాను. అంటే టీవీలో చూస్తూ ఆ బొమ్మలు ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ పోగో ఇవన్నీ చూస్తూ వాడికి వచ్చేసింది, హిందీ ఇంగ్లీష్ వచ్చినాయి అన్నారు. అంత షార్ప్ గా ఉంటాడు, కానీ వాడికి ఆ ఫిడ్జిటీ విపరీతంగా ఉంటుంది. అనవసరంగా నవ్వడం, ఓవర్ గా మాట్లాడడం, వాడికి ఇంకా తెలుగు సరిగా రాదు. అలా అది చెప్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను అగారికస్ వేస్తే అసలు వాడు చాలా నార్మల్ చైల్డ్ అయిపోయాడు. అంటే వాళ్ళు ఇంకొక పిల్లల్ని కనడానికి కూడా వాళ్ళు భయపడిపోయారు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో లేని కొనుక్కోవాలన్నట్టు. కానీ ఇప్పుడు వాడికి ఒక చెల్లెలు, ఆ అమ్మాయి బాగుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ మదర్ జాబ్ చేస్తారు, బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ. వీడి స్కూల్ నుంచి ఎర్లీగా వచ్చేసిన వీడికి ఆ పాపకి 6 years 7 years డిఫరెన్స్ ఉంది. వీడు ఆ చెల్లెల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడని చెప్పారు ఆవిడ మొన్న వచ్చినప్పుడు. ఎంత చేంజ్ అండి వీడిలో, ఒక అన్నయ్యగా చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటున్నాడు, అసలు వీడిలో నేను ఊహించలేదని చెప్పారు ఆవిడ. అలా అంత చేంజ్ ఉంటుంది కదా. మనకి డిఫరెన్స్ మాత్రం మనకి జాగ్రత్తగా తెలిసి ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను. వస్తే మిగతా అన్ని మీరు చెప్పిన పాయింట్స్. శ్రీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి, కొత్త పాయింట్ ఏం లేదు. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, అదే అగారికస్ లో మీరు చెప్పినట్టే నాకు గుర్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే, అగారికస్ వాళ్ళు బాగా
షార్ప్ గా ఉంటారని చెప్పేవారు మాస్టర్. జింకమెట్ వాళ్ళేమో డల్ గా ఉంటారు. అగారికస్ లో ఏమో వెకిలితనం ఉంటుంది అని చెప్పారు. బఫోన్రీ నేచర్. అలాగే బఫోన్రీ నేచర్ వెకిలితనం అది మనకి హయసమస్ లో కూడా ఉంటుంది. కానీ హయసమస్ లో అయితే అశ్లీలత ఉంటది అని చెప్పారు. అగారికస్ లో అది ఉండదు అని చెప్పారు. అదొక పాయింట్ ఒకటి గుర్తొచ్చింది. వాసుదేవాన్ని. కృష్ణవేణి చదువుతావా? 73. వాసుదేవన్. Case number 73. Another boy of 12 years was brought for the treatment of frequent diarrhea. History: worms in stool, treated with homeo. Frequent attacks of cold and sneezing, was diagnosed as sinusitis and treated with allopathy. At the 3rd year, when he was given head bath, he suffered from convulsions twice or thrice. At the 6th month age, treated with penicillin for fever, he developed red rashes all over the body. At the 5th year, he had fracture at the right elbow joint. Once he suffered from intense diarrhea and giddiness, ameliorated with calcium carb 30, 1 dose. Family history: father was asthmatic. He tried measures in allopathy, but finally he was cured without treatment. He was highly irritable, did not spare anyone when mischief was played. Mother is an over-sensitive and hysteric lady. She is also irritable and strong-willed. She is in our treatment. Sister is suffering from hyperthyroidism. Present complaints: frequent attacks of diarrhea, not very but loose. In other days, no free motion. Stomachache since last 1 month. Vertigo aggravated while playing, and at 11 a.m. sensation as if something is moving inside the forehead. Appetite: sometimes renal hunger and sometimes completely loss of appetite. High degree of irritability and anger. Always he was problematic and quarrelsome in the house. With anger, he used to throw things and break. Fixity of hands. Frequent attacks of severe cold. Sometimes discharge was greenish. Since 1 year, he learned swimming. Since then, running no started and continuing. Vertigo started with attacks of cold. It was aggravated by going into sun and ameliorated by pressing them with hands. Weakness also accompanied. Neutering in himself with anger. Stool was hard but regular. On 11th July 81, Dr. GSR Murthy started the case with Natromur 201 dose and Paspo for 1 month. On 8th August 81, he reported frequent diarrhea and indigestion. Dr. N.S. Ramanujam prescribed Antipro 201 dose with NS6X daily 1 dose. On 12th September 81, slightly better. Continued NS6S for 5 weeks. 17th October 81, mother reported that she could not bear with his irritability. Other symptoms were also almost same. Then I administered Swamka dose and asked to report after 1 month. On 14th November 81, he said that he was better in all respects by 25%. Placebo continued. He was better in many respects. He grew passive and understood problems of mother, but attacks of anger repeated now and then. Continued placebo till 10th April 82. On 10th April 82, he reported severe headache aggravated by cinema. Naxwamka 1 was repeated. On 8th May 82, reported weakness. I inquired mother about other things, and she said, except occasional attacks of irritability, weakness and selfishness, other symptoms were better. I prescribed alpha T1 dose. On 12th June 82, he reported worms in stool, alfalfa for 1 month. On 9th July 82, mother reported that anger increased. He was alert in completing his own work, but did not attend house duties. Then I administered Surnam 10 1 dose. On వాసుదేవ, కృష్ణవేణి. కృష్ణవేణి గారు లెఫ్ట్ అయ్యారండి. hello. చెప్పమ్మా. ఎక్కడ వరకు వచ్చింది మేడం?
సోరినం 10m 1 డోస్ వరకు చదివారండి. Okay, నేను చదువుతున్నాను. Okay, then I administrated Sornum 10m 1 dose. On 13th August 82, mental condition was slightly better. Kept him on placebo till 13th November 82. He reported itching all over the body. Continued placebo till 9th April 82. He suffered bloody diarrhea with colic and weakness. I gave him Naxonka 200 dose and alfalfa daily. On 8th June 83, he developed fever, restlessness, sleeplessness, and burning sensation in the eyes. Arsenic album 201 dose relieved him. 9th July 83, mother reported that he was better in his mental condition. He was regular at studies, but he was suffering physical weakness and cramps the muscles in sleep. Sulfur 31 dose and alfalfa for 5 weeks. We asked him to continue the treatment for some more time. వాస్తవండి ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 12 years ఉన్నాయి. సో ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ వచ్చి ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ డయేరియా, అంటే స్టూల్ వచ్చి లూజ్ గా వెళ్తుంది. కొన్ని డేస్ అదర్ డేస్ లో అయితే డయేరియా ప్రీమోషన్ అవ్వట్లేదు. అలాగే స్టొమక్ 1 month నుంచి సిన్స్ లాస్ట్ 1 month కడుపు నొప్పి వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే వర్టిగో అగ్రివేటెడ్ వైల్ ప్లేయింగ్ ఎట్ 11 AM, సెన్సేషన్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద ఫోర్ హెడ్. అలాగే ఇంకొక పాయింట్, ఈ కేసులో ఫస్ట్ డిఎస్ మూర్తి గారు నాట్రమ్ 200 ఇచ్చారండి. మెయిన్ గా ఈ నేను అనుకోవడం ఈ థర్డ్ పాయింట్ లో వర్టిగో అగ్రివేటెడ్ వైల్ ప్లేయింగ్ అండ్ అట్ 11 AM ఈ సిమ్టమ్ ఒకటి బేస్ చేసుకొని, అలాగే వర్టిగో స్టార్టెడ్ విత్ ద అటాక్ ఆఫ్ కోల్డ్, ఇట్ వాజ్ అగ్రివేటెడ్ బై గోయింగ్ ఇన్ టు సన్, ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ అవటము. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ నాట్రమూర్ 200 ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి. తర్వాత బట్ మళ్ళీ 8th వచ్చి 8th హలో చెప్పు. 8th August మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్ గా డయేరియా ఇండైజేషన్ వచ్చాయని చెప్పారు. అప్పుడు ఎన్ఎస్ రామానుజం గారు ఆ డయేరియా ఇండైజేషన్ బేస్ చేసుకుని యాంటిమ్ క్రూడ్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత NS 6X కూడా ఇచ్చారు డైలీ డోస్ కింద అతనికి కోల్డ్ కాఫ్ కి. బట్ 12th September 81 వచ్చి స్లైట్ బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. తర్వాత సేమ్ NS 6X ఇంకొక 5 కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ October 17 వచ్చి చెప్పారు అతనికి ఉన్న ఇరిటబిలిటీ అది అసలు మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాము అని చెప్పి, ఇంకా సింటమ్స్ కూడా అన్ని ఆల్మోస్ట్ సేమ్ అలాగే ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆ ఇరిటబిలిటీ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ చూస్తే high degree of irritability and anger. Always he was problematic and quarrelsome in the house. With the anger he used to throw things and break. ఈ high degree of irritability దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కోపంలో వస్తువులు విసిరేడు, ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్ బేస్ చేసుకొని నష్టం ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ 1 month తర్వాత రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పారు. November 81 లో కొంచెం ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ అన్ని 25% బెటర్ అయింది అన్ని యాంగిల్స్ లో అని చెప్పారు. సో ప్లాస్బో కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత ఈ వాజ్ బెటర్ ఇన్ మెనీ రెస్పెక్ట్స్ అని చెప్పారు. ఈ గ్రూప్ పాజిటివ్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ మదర్. అంతకుముందు గొడవ పెట్టేస్తున్న కొంచెం వాళ్ళ అమ్మ సమస్యలు కూడా అర్థం చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. బట్ అటాక్స్ ఆఫ్ యాంగర్ రిపీటెడ్ కోపం రావడం అన్నది మాత్రం వస్తూనే ఉంది అని చెప్పారు. మళ్ళీ April 82 వరకు లో వచ్చేసి సినిమాకి వెళ్తే బాగా హెడేక్ వచ్చింది సినిమాకి వెళ్తే అని చెప్పారు. సో అప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ లో వీక్నెస్ వచ్చిందని చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ ని అడిగారు, బట్ అదర్ థింగ్స్ ఎక్సెప్ట్ అకేషనల్ వీక్నెస్ అండ్ సెల్ఫిష్నెస్ అదర్ సిమ్టమ్స్ వర్ బెటర్. అంతకుముందు ఉంటే కొంచెం వీక్నెస్ తప్పితే ఇరిటబిలిటీ అకేషనల్ గా వస్తుంది, ఇంత కోపం అని చెప్పేసి చెప్పారు. అప్పుడు ఇంకా
ఈ అంటే ఇండికేటెడ్ డ్రగ్ ఇంకా పూర్తిగా సస్టైన్ అవ్వట్లేదని ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత మళ్ళీ 12th జూన్ 82లో వర్మ్సిడ్స్ టూల్ చెప్పారు. తర్వాత ఆల్ఫాల్ఫా అనే కంటిన్యూ చేశారు. మళ్ళీ 9th జూన్ 82లో మదర్ వచ్చేసి కోపా బాగా చెప్పారు. He was in completing his own works but did not attend household duties. పనులు చేసుకుంటున్నారు కానీ ఇంటికి సంబంధించినవి హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్ ఏమి చెప్పారు. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారి సువర్ణం వన్లో అంటే బయాలజిక్ గా చేస్తున్నప్పుడు వాస్తవ హలో ఆ, నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. మయాస్మెటిక్ గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండికేటెడ్ రెమెడీ వేసిన అది కొంచెం పనిచేసి పూర్తిగా వర్క్ చేయనప్పుడు లో సోర్స్ కనుక ఇస్తే ఆ 1M లో కానీ 1M బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఇస్తే కనుక అది బాగా పనిచేసి ఒక 50-60% యాక్షన్ నో సోడ్ క్లియర్ చేసి ఇంకా మనకి క్లియర్ పిక్చర్ బాగా పనిచేస్తుంది మాస్టర్ గారు. ఆ విధంగానే ఇక్కడ ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి సోరణం 10M వేశారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత మెంటల్ కండిషన్ కూడా బాగా స్లైట్ బెటర్ అయిందన్నారు. ప్లాస్బో పైనే ఉంచారు. తర్వాత 13th రిపోర్ట్ ఇచ్చింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ అని చెప్పారు. కంటిన్యూడ్ ప్లాస్బో పైన ఉంచారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్లడీ డిసెంట్రీ విత్ కాలిక్ అండ్ వీక్నెస్ ఇక్కడ మళ్ళీ నక్స్వామ్కా 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ ఫీవర్, రెస్ట్లెస్నెస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తే ఇక్కడ అక్యూట్ కండిషన్ లో ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత 9th జూలై 83లో మదర్ వచ్చి దట్ హీ వాజ్ బెటర్ ఇన్ హిస్ మెంటల్ కండిషన్ అని కూడా చెప్పారు. హీ వాజ్ రెగ్యులర్ ఎట్ స్టడీస్ బట్ హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ వీక్నెస్ అండ్ క్రాంప్స్ ఇన్ ద మజిల్స్ అన్నారు. సో మెంటల్ గా బాగా బెటర్ అయ్యారు. సో విజయ్ కుమార్ గారు వాస్తవం అండి. వాస్తవ ఈ కేసులో ఫస్ట్ మేషరు నేట్రమూర్ 200తో స్టార్ట్ చేయటం, తలస్నానం చేయటం వలన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావటం, అలాగే ఎండలోకి వెళ్ళటం వలన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నేట్రమూర్ 200తో స్టార్ట్ చేశారు. బెటర్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత అతనికి ఈ కోపం ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చి బాగా మోషన్స్ అవటం, కడుపు నొప్పి అలాంటివి రావడం వల్ల యాంటీమ్యూర్ 200 వేసి నాట్రమ్ సల్ఫ్ 6x సపోర్టింగ్ గా పెట్టారండి ఫ్రీక్వెంట్ డయేరియా వచ్చినప్పుడు. ఆ తర్వాత అతనిలో ఉన్న కోపాలు ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన తర్వాత మేషారు నక్స్వామిక 1M ఇచ్చారండి. దానికి సపోర్టింగ్ గా కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత సోరినం 10M అనేది ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు మేడం గారు ఈ కేసులో నేట్రమూర్తాల సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కానీ నేట్రమూర్తి ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారో నాకైతే అర్థం అవ్వలేదు. నక్స్వామికతో స్టార్ట్ చేశారు, 200తో స్టార్ట్ చేశారు, దాంతో 1M కూడా ఇచ్చారు. చాలా వరకు బెటర్మెంట్ బాగా కనబడ్డాయి. తర్వాత దాన్ని స్టిమ్యులేట్ అంటే కొంచెం దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడానికి సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. అంతా చాలా బాగుంది. తర్వాత ఎక్యూట్స్ లో యాంటీమ్యూర్ ఒకసారి ఇచ్చారు, ఆర్సన్ ఆల్బమ్ ఒకసారి ఇచ్చారు. అవన్నీ బాగానే అనమాటారు మా మేడం గారు. అదే మొదట నేట్రమూర్తి ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారో నాకు అర్థం అవ్వలేదు. తర్వాత సోర్ణం 10M ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా నాకు అర్థం అవ్వలేదు. వాసుదేవ మారుతి గారు వాసుదేవ, ఈ కేసులో మొట్టమొదట్లో మూర్తి గారు నేట్రమూర్ ఇవ్వటం, యాంటీమోనియం కొడటం జరిగింది. దానికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనల్ని అలా అవి కరెక్ట్ అని అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఒకటి డయేరియా అండ్ కాన్స్టిపేషన్ ఆల్టర్నేట్ అవటం ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఉన్నది. ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ డయేరియా అండ్ సమ్ టైమ్స్ నో ఫ్రీ మోషన్. అట్లాగే ఈ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవటం వల్ల ఈ జలుబు, దగ్గు మొదలవటం అనేటువంటిది ఒకటి చెప్పారు. కాబట్టి వీటి మీద బేస్ అయ్యి ఈ కోపాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని యాంటీమోనియం క్రోడం వేయటం జరిగింది.
అట్లాగే ఎండకు పోయినప్పుడు ఈ వెర్టిగో ఇలాంటి ఎక్కువ అవుతున్నాయని చెప్పి నేట్రమోర్ వేయటం అనేది జరిగింది. బట్ ఈ రెండు కరెక్ట్ డ్రగ్స్ అయితే కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ బేసికల్లీ ఇక్కడ సిమ్టమ్ 5th సిమ్టమ్ లో హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ ఆఫ్ అండ్ యాంగర్, ఆల్వేస్ హీ వాజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ అండ్ quarrelsome in the house. With anger he used to throw things and break అనేటువంటిది ఒక ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్. హై గ్రేడ్ ఇరిటబిలిటీ ఉందని వాళ్ళ మదరు కాన్స్టాంట్ గా రిపోర్ట్ చేస్తున్నది. కాబట్టి దీని మీద బేస్ అయ్యి బుజ్జి గారు నక్స్వామిక 1M-తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నది. బట్ ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ పూర్తిగా నిలబడకుండా ఉన్నది. కాబట్టి నక్స్వామిక 1M-తో ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ డ్రగ్ మోడరేట్లీ డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్ కాబట్టి దాన్ని ఇంకొద్దిగా దాని యాక్షన్ ని డెప్త్ లోకి తీసుకెళ్ళడానికి గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ గా కొంత వీక్నెస్, సెల్ఫిష్నెస్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. కాబట్టి దానికి డీప్ యాక్టింగ్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీ సల్ఫర్ అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. సల్ఫర్ కూడా పోవాల్సినంత డెప్త్ కు పోనందువల్ల కేసు ఇంకా ఈ కోపం ఎక్కువ అవటం, తర్వాత ఇంటి పనులు చేయటంలో అశ్రద్ధ, తన సొంత పనులు చేసుకోవటంలో చాలా సిన్సియర్ గా ఉండటం అనేటువంటి సెల్ఫిష్నెస్ ఇవి ఇంకా లింగర్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి సల్ఫర్ కంటే ఇంకా డీప్ గా పోయేటువంటి యాంటీస్టోరిక్ రెమెడీని సోరినం 10mలో ఒక డోసు వేయటం జరిగింది. అవి వేసిన తర్వాత ఆ డ్రగ్ కరెక్ట్ అని తెలియజేయటానికి ఇచ్చింగ్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ అనేటువంటిది ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్కంఫరెన్స్ డిసీజ్ వచ్చింది. కాబట్టి కరెక్ట్ మెడికేషన్ జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ అతనికి కొన్ని అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ లైక్ బ్లడ్ డిసెంట్రీ, తర్వాత ఫీవర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు నక్స్వామిక, ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇలాంటి వాటితో ఆల్ఫాతో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కేసులో మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం దానికి సంబంధించిన డ్రగ్ వేసి దాని తర్వాత మిగతా డ్రగ్స్ ఏవి ఇండికేట్ అవుతాయో చూసుకోవాలి. కానీ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ను నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, ముందు దాంతో ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటిది ఈ కేసులో మనకు బాగా అర్థమవుతున్నది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాస్తవ, నాది కూడా వాస్తవ. ఇక్కడ అంతే వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ అమ్మ, సోరినం ఎందుకు వేస్తారో ఇంకొంచెం మీరు చెప్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. మిగతా పాయింట్స్ అర్థమవుతున్నాయి కానీ సోరినం ఎలా వేస్తారు అనేది కొంచెం అర్థం కానట్టుగా ఉంది. కొంచెం మీరు ఏమైనా చెప్తే బాగుంటుందని. ఇక్కడ వాస్తవ నక్స్వామిక ఎందుకు వేశారు అనేది మెయిన్. అసలు ఈ ప్రాబ్లం అతనికి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనేది వెళ్తే వెనక్కి నక్స్వామిక, సల్ఫరు రెండు ఎక్కడ కనపడుతున్నాయంటే ఇక్కడ చూడండి 4th పాయింట్ లో at the 6th month age treated with penicillin for fever he developed red rashes all over the body కదా. అక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది కదా. ఆ తర్వాతే 3rd year లో అడ్వాన్స్ చేసా కన్వర్షన్స్ అవి రావడం, జలుబు ఇవి కానీ ఇంకేదైనా ఆ తర్వాతే మొదలైనవి, ముందు లేవు. సో సల్ఫర్ లో ఉంటుంది ఏంటి వాడికి జబ్బు సోరా మొదలవడమే వీటితో మొదలవుతుందని. రెండిట్లోనూ ఉంటుంది. పెన్సిలిన్ అంటే డ్రగ్ రియాక్షన్ లో పనిచేసేది కదా, డ్రగ్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద యూజింగ్ డ్రగ్. సో ఇది ఇక్కడ దాకా మనకి ఆ రెండు డ్రగ్స్ కనబడుతున్నాయి. అయితే అది దేంట్లోకి లీడ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి వీళ్ళు మందు వేశారు. ఇది ఫాదర్ కూడా చూడండి, ఫాదర్ కూడా హీ వాజ్ హైలీ ఇరిటబుల్. సోరిక్ ఫెలో అని మా బాగా అర్థం అవుతుంది. అంటే మాయాజం అక్కడి నుంచి పిల్లవాడు తెచ్చుకున్నాడు. ఆస్మాటిక్ ఆల్సో did not spare anyone when mischief was played. వీడికి మదర్ నేచర్ రాలా. మదర్ ఈజ్ ఓవర్ సెన్సిటివ్, హిస్టీరికల్ అసలు లేదు అది. షీ ఈజ్ ఆల్సో ఇరిటబుల్, స్ట్రాంగ్ విల్డ్. అలా
సిస్టర్ మళ్ళీ వాళ్ళ మదర్ పోలిక అనుకుంటా, హైపర్ థైరాయిడిజం వచ్చింది ఆ పిల్లకి. అయితే ఆ తర్వాత దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది నెమ్మదిగా, ప్రెజెంట్ కంప్లైంట్స్, డయేరియా, వీటిల్లోకి. ఇన్ అదర్ డేస్ నో ఫ్రీ మోషన్. నెక్స్ట్ ఈ డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ లోకి లీడ్ చేసింది. అవును. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకలి, అంటే ఈ వరమ్స్ అవి ఉండడం వల్ల, అంటే ఏదైనా కానీ ఆల్టర్నేట్ అవుతా ఉన్నాయి. కానీ వీటన్నిటికంటే మెయిన్ పాయింట్, 5th పాయింట్, హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ. ఆల్వేస్ హీ వాజ్ ప్రాబ్లమాటిక్ క్వారల్సమ్ ఇన్ ద హౌస్. అది అంటే అది మనకి నక్స్వాంకాలోకి లీడ్ చేసింది. నక్స్వాంకా సల్ఫర్ కారణం పైన కనబడుతున్నప్పటికీ కూడా మాస్టర్ గారు నక్స్వాంకా వేయడానికి కారణం ఈ మెంటాలిటీ అనేది దాంట్లో, ఫిడ్జిటీ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ దాంట్లోకి లీడ్ చేసింది. సో అందుకని ఆయన వేసి ఉంటారని నేను అనుకున్నాను. ఎంత కోపం అంటే మట్టరింగ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ యాంగర్. అయితే నక్స్వాంకా వేసిన తర్వాత ఇక్కడ మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ వేసింది నేను అనుకోవటం ఇంటర్ కరెంట్ గా అయితే వేసి ఉండరు ఖచ్చితంగా. ఈ రిపోర్టెడ్ సివియర్ హెడేక్ బై సినిమా. మళ్ళీ అందుకని 1M ఎందుకు వేసారంటే ఆ సౌండ్స్ కి సెన్సిటివ్నెస్ ఉంటుంది కదా, 5 సెన్సెస్. అది అది అంటే అది 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 బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆయన 1M రిపీట్ చేస్తుంటారు. అయితే ఆ తర్వాత 1 month కే ఈ రిపోర్టెడ్ వీక్నెస్. ఎంక్వైర్డ్ మదర్ అబౌట్ అదర్ థింగ్స్. షీ డిడ్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ అకేషనల్ అటాక్స్ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ. అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది, వీక్నెస్, సెల్ఫిష్నెస్. ఇంతకు ముందు ఇవిడ సెల్ఫిష్నెస్ గురించి ఎక్కడ దాన్ని ఏమంటారు చెప్పినట్టు లేదు కదా కేసులో. ముందు చెప్పలేదు. ముందు చెప్పలేదు, ఓన్లీ ఆ కోపం గురించి చెప్పింది ఇవిడ కదా. ఇక్కడ హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఇరిటబిలిటీ, ప్రాబ్లమాటిక్ పర్సన్ విత్ యాంగర్ థ్రోస్ థింగ్స్ అనే చెప్పారు ఆవిడ. కానీ ఇక్కడ ఆవిడ స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేశారు ఆవిడ సెల్ఫిష్నెస్, వీక్నెస్. ఈ రెండు సల్ఫర్ లో ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి. అనవసరంగా కోపం రావడం, అనవసరంగా విచారంగా ఉండడం, ఇవన్నీ అప్పుడు అందుకని సల్ఫర్ వేశారు. ఇంకా ఏంటంటే నక్స్వాంకాకి క్రానిక్, ఆర్సనిక్ ఆల్బ్ ఎంత క్రానిక్, సల్ఫర్ అంతే క్రానిక్. మళ్ళీ తూజా కూడా క్రానిక్. ఒక్కొక్కసారి నక్స్వాంక తర్వాత ఆర్సనిక్ ఆల్బ్ వేసి సల్ఫర్ లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అలా అంటే ఆ సోరా ఓన్లీ మయాజం కాకుండా ఇంకో మయాజం కూడా ఉంటుంది కదా. సోరా ఉంటే తర్వాత నెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ సోరిక్ అయితే సల్ఫర్ వేస్తూ వదిలేస్తారు. అలా ఇంకా కాకుండా సైకోటిక్ బేస్ కూడా ఉంటే తూజాలోకి వెళ్తుంది. అలా అని చెప్పారు బుద్ధి గారు. అయితే అది అప్పుడు ఇలా వేస్తా వచ్చారు. సల్ఫర్ 30 వేసిన తర్వాత రిపోర్టెడ్ వర్మ్స్ ఇన్ స్టూల్ ఆఫ్టర్ 1 month తర్వాత అలా చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్పారు, మెయిన్ మెంటల్ జనరల్ ఇంక్రీజ్ అయింది అక్కడ. మెయిన్ హీ వాజ్ అలర్ట్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ హిజ్ ఓన్ వర్క్స్ బట్ డిడ్ నాట్ అటెండ్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్. ఎందుకు తన వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాడంటే స్కూల్లో బాధేస్తారు కదా వాడిని, కొడతారు కదా. తన వర్క్స్ అని తను చేసుకుంటున్నాడు కానీ ఇంట్లో పనులు ఏమీ చేయట్లేదని. మెయిన్ ఇరిటబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పారు కదా మదర్. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆవిడ వీక్నెస్ ఏం చెప్పలేదు చూడండి. మదర్ రిపోర్టెడ్ దట్ హిజ్ యాంగర్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే ఓన్లీ ఆ సోరిక్ నేచర్ మాత్రమే ఉంది, ఈ సెల్ఫిష్నెస్ లేదు, వీక్నెస్ లేదు. అందుకని అంటే మా బుద్ధి గారికి అర్థమై ఉంటుంది, గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా సోరా అనేది ఉంది. అయితే ఇది ఎలా చెప్తాం మనం, అసలు ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిందే ఆ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ సప్రెస్ చేయడం, అదే డెవలప్ రెడ్ ర్యాషెస్. ప్లస్ ఇవి బేస్ చేసుకుని ఇంకా ఏంటి, ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్, సివియర్ కోల్డ్, సమ్ టైమ్స్ డిశ్చార్జ్, ఇవన్నీ కూడా సోరా సిమ్టమ్స్. సో అది ఇవన్నీ అందుకని బేస్ చేసుకుని ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే సల్ఫర్ అక్కడ పనిచేయలేదు కదా. సల్ఫర్ 200 వేయొచ్చు కదా, 30 వేస్తే బెటర్మెంట్ ఉంది కదా. ఒక్క నిమిషం అర్జెంట్ కావాలి, ఒక్క నిమిషం. అయితే వేయలేదు ఎందుకంటే అక్కడ సల్ఫర్ సిమ్టమ్స్ అక్కడ పోయినాయి, లేవు, డ్రగ్ మారింది అక్కడ.
అందుకని బుజ్జి గారు ఇది వేశారు. సోర్ణం 10M హైలో వేసుంటారు. అంటే ఆ మెంటల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటిది పూర్తిగా పోవాలని. కానీ మెంటల్ కండిషన్ వాజ్ స్లైట్లీ బెటర్. అంత అనుకున్నంత ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. కానీ అంతకుముందు సప్రెస్ అయిన ఇచ్చింగ్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ అనేది వచ్చేసింది. సప్రెస్ అయిందో లేదో తెలియదు. అయిందని చెప్పారా? లేదు కదా. అది పెన్సిలిన్ వాడారు అది వచ్చేసింది మళ్ళీ బయటికి. అయితే కంటిన్యూడ్ ప్లాసిబో తర్వాత మళ్ళీ బ్లడ్ మోషన్స్ అయ్యి ఇక్కడ వీక్నెస్ చెప్పారు చూడండి విత్ కోలిక్. కానీ ఇది క్రానిక్ కండిషనే, కానీ ఎక్యూట్ కండిషన్ కదా ఇది నక్స్వామిక. ఆల్రెడీ ఇతనికి వరమ్స్ అవి ఉన్నాయని చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు. అదే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో చెప్పారు చూడండి, వరమ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి. ఫస్ట్ పాయింటే అది ట్రీటెడ్ బై విత్ హోమియో. అది సరిగా ట్రీట్ చేసి ఉండరు. అది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. అందుకని ఆయన 200 వేశారు. ఎందుకంటే మానసికంగా అంత గట్టిగా ఏమి ఇరిటబిలిటీ లేదు కదా. ముందు 1M 2 సార్లు వేశారు కానీ ఇప్పుడు 200 వేశారు. తర్వాత ఈ డెవలప్డ్ ఫీవర్, రెస్ట్లెస్నెస్. అది మామూలుగా ఎక్యూట్ ని బేస్ చేసుకుని ఆర్సనికాల్ వేసుంటారు, ఏదో సమ్ ఫీవర్ రిలీవ్డ్ హిమ్. కానీ అక్కడ నక్స్వామికకి క్రానిక్ గా ఆర్సనికాల్ కూడా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఏమైంది, మదర్ రిపోర్టెడ్ దట్ హీ వాజ్ బెటర్ ఇన్ హిజ్ మెంటల్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏం పనిచేసిందండి మందు? సోర్ణం పనిచేస్తుంది కదా. రెగ్యులర్ ఇన్ స్టడీస్ బట్ హీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ వీక్నెస్. ఆ ఫిజికల్ వీక్నెస్, క్రాంప్స్ ఇన్ మజిల్స్, స్లీప్ లో ఇవి నిద్రలో వస్తున్నాయంటే ఓన్లీ వీక్నెస్. అందుకని లాస్ట్ లో సల్ఫర్ తో క్లోజ్ చేశారు. నాకు అర్థమైంది అయితే ఇది. మనకి సల్ఫర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో, సోర్ణం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో తెలిసేట చేసి. అంటే ఆయన భలే ఎంత అలర్ట్ గా ఉన్నారా బాబు అనిపిస్తుంది. అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఏం చెప్తే మనం ఏం వేయాలి. మనమైతే ఉంటే పడి ఉంటుందిలే అని 200 వేస్తాం. ఆయన 30 వేశారు. ఆ నెక్స్ట్ టైం కూడా ఆయన మెంటల్స్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి అలా. ఫిజికల్ వీక్నెస్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నప్పుడేమో సల్ఫర్, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నప్పుడు సోర్ణము. అంటే ఆల్రెడీ సల్ఫర్ వేసినా పెద్ద పని చేయలేదు కాబట్టి, పని చేయలేదు. యాంగర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆ వేసిన మందు అంతలా పని చేయలేదనే కదా అర్థం. అవునండి. ఏమన్నా కొంచెం అప్పుడు అందుకని మనకి మయాసమ్స్ అనేది ఇక్కడ అందుకని ఉపయోగపడతాయి. సోరా, ఓన్లీ సోరా ఉంది అక్కడ అప్పుడు అది. అందుకని పూర్ణం వేశారు 10M. 10M వేసిన దాంట్లో మనకు అర్థమవుతుంది యాంగర్ ని బేస్ చేసుకునే వేశారు ఆయన గట్టిగా. దాంతో అంతకు ముందు వేసిన నక్స్వామిక 1M పనిచేసింది. ఆ తర్వాత వేస్తున్న మందులు కూడా బాగా పనిచేసి కేసు ఎండింగ్ వచ్చింది. అది నాకు అర్థమైంది. అది స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీసా గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్సు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.